नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु हृदय को छुईला भाया कहानी आरंभ करवा। मित्रा की जीव शाशुघर सप्तम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणियंतु। मित्रा कथा शुणी मिलन टिके नीरवी आसिला। मित्रा ताकू बुझेवा भंगी पुणी कहला धैर्य सहित सहनशीलता आउ अपेक्षा जेमिति जड़ित ठीक सेमिति परोपकार सहित साहाय्य सहानुभूति और दया अंगा अंगी भाव जड़ित। जदि आम मनरे जनक परिस्थिति को नहीं दया भाव भद्रेक न हुए ताहले केबे भी ताकू साहाय्य करिवार मनोवृत्ति आमठारे आसीबो नहीं। मु से व्यक्ति जनकू कहिछि से आम सह जिबे। मु प्रथमे तांको पई किछि काम खोजी देबी तापरे जाई आउ जहा कथा हैला। मिलन पाखरे आउ किछि शब्द नथिला प्रतिवाद करिया पई। जदियो से चाहू नथिला से लोकन को सांगरे नेबा पई किंतु मित्रा सह जुक्तितर्क करी हारिबा ठारू नीरव रहिबा उचित बोली भाबिला। घंटा परे घंटा बीती चलीथिला। सोना भी आसी निज सीट्रे बसी पड़िथिला किंतु एसबु घटना विषय से किछि जानि नथिला। ट्रेन रहिबा परे जणे जणे होई यात्रीगण तळक ओल्हेई गले। मित्रा सोना आउ मिलन ओल्हेया परे छिड़ा हेले तळे। सोना कहला अपा चालुनु छिड़ा होई रहिलु पुणी का पई। मित्रा कहले जणे मौसा जिबे आम सह से पछरे थिले तांको पई अपेक्षा करिछि। सोना आश्चर्य कहला व्हाट केउ मौसा पुणी तोर एठी आसिले। सेही समय से वृद्ध व्यक्ति जनक आसी सेमानक ठारू के दूर रे छिड़ा हेले। मित्रा सोना को देखाई कहला एई मौसा। सोना हठात घृणार नाक टेकी कहला छी एई गंधिया बुढ़ा आम सह काहेकि जिबो। मित्रा रागी जाई कहला सोना से आम गुरुजन बयसर तू एमिति केमिति कहि पारुछु। तांको मनरे दुख देबार अधिकार आम नहीं। सोना चिड़ी जाई कहला मु तो सेई कथा भाबुछि से किए आम सह जिबाकू। से तांको बाटरे जांतु आमे काहेकि तांको नेकी जिबा। ते जोर गंध हेउछि नाक फाटी पडुछि बांती होई जिवो लागुछि। तू जिबु जदि शीघ्र चाले नहले मते रूम ठिकाना दे मु मोर निजे टैक्सी करी चली जिबी। मित्रा टिके मन दुख करी कहला सोना एमिति कहनी से खराब भाबिबे शुणिले। मु तांको साहाय्य करी बोली कथा देइछि एबे तांको मना करी हेबो नहीं। ता छड़ा से आम भरोसा रे एई स्टेशन ने ओल्हेइछंती एबे तांको एका छाड़ी आमे जाई परिबा नहीं। एमित्रे भी से आम पाखरे रहिबे नहीं। तांको पाई काम खोजी रहिबार बंदोबस्त करी देले से तांको बाटरे आमे आम बाटरे एथिरे आमर तो किछि असुविधा भी नाही ना। सोना कहला है तोर जहा इच्छा होची करे बास मते रूम रे पहुंचाई दे मोर आउ किछि कहिबार नहीं। तू एमिति भाबुछु जेमिति सांगे सांगे से लोक को काम मिली जिवो। जदि तू न पाइबू किछि काम तांको पई ताहले से तो तांकर जेमिति सेमिति बहीपत्र बिकी चलुथुले। तोर कौन पई एते असुविधा हैला जे तांको सांगरे धरी आसीगलु। मित्रा भी सोना कथा शुनिया परे तार आउ निज उपरे भरोसा पाइला नहीं। मने मने निजकू दोषी मने करिला। सोना कहुथुआ कथा जदि सत प्रतीत हुए ताहले से कौन करिबो। जनकू मिथ्या प्रतिश्रुति देबार दोष लागिबो ता मुंडरे। से भी हठात एमिति तांकू हाँ हाँ कहीदेबा उचित नथिला। तथापि साहस संचय करी कहला सोना मु जानी नहीं मु पारिबी कि नहीं किंतु चेष्टा तो करि परिबी ना। मु केवल जणे असहाय लोकंकु साहाय्यर हाथ बढ़ाइया पई चाहूची ता छड़ा आउ अधिक किछि भी नुहे। सोना कहला अपा आम दुनिया रे एमिति केते लोक अछंती तांको परी। तू चाहिले केते जन को एमिति साहाय्य करि परिबू जेउ स्थान रे आमे निजे केमिति रहिबा चलिबा सेथिरे ठीक ठिकाना नहीं। सेठी आउ गोटे बोझ मुंडेइबार किछि आवश्यकता नथिला। मित्रा ठारी देला सोना को टिके धीरे कथा हेबा पई तापरे निजकू शक्त करी कहला सोना मु सिना समस्त पई किछि करि परिबि नहीं किंतु जेतिकी जनक संस्पर्श रे मु आसुछि सेमान पई निश्चिंत भाबरे मु साध्य मते प्रयास करिबी। सोना आउ किछि कहिबा पई चाहुतला बोधे किंतु मित्रा आउ ता कथा को गुरुत्व न देई गोटे ऑटो भड़ा करिला। चारि जण सेथिरे बसी रूम आड़कू गले। सोना मुहरे विरक्तिर आभास स्पष्ट रूपे जना पड़ी जाउथुला। जेहेतु पूर्वरु मित्रा आसीथिला ए स्थान को अल्प बहुत भावे जानी पारथुला जागा विषय। ऑटो रे जिबा समय गोटे लुगा दुकान पाखरे मित्रा गाड़ी अटकाया पई कहला। ड्राइवर जनक गाड़ी रखिया परे मित्रा ओल्हाई जाई से वृद्ध व्यक्तियों पई किछि पोशाक आउ नित्य व्यवहार्य जिनिस सह मुछा दुईटा नहीं आसिला। तापरे आगकू एक शौचालय पाखरे अटकी से व्यक्ति जनकू पोशाक धरी दे कहला भलरे गाधोई पड़ी ए लुगा परिधान करिनेबा लगी। से वृद्ध व्यक्ति मध्य मित्रा कथा अनुसार भीतर को जाई
ଭଲରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଓଠର ହସ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦୁଇଟି ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମିଲନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିତ୍ରା ଓ ସୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମିଲନ ଆଉ ସୋନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ରୁମ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ାସଜି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରା ମୁଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା। ସେ ଲୋକ ଜଣକ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ତା ସହ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁଠି ଯାଇ କାମ ଖୋଜିବ ତାଙ୍କ ଲାଗି। ତଥାପି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଭଜାଚୁଡ଼ା ଦେଲା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲେ, ଯେମିତି 2 ଦିନ ହେବ ଭୋକିଲା ଥିଲେ। ମିତ୍ରା ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ମୁଖରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଯେଉଁଦିନ କଲେଜ ଆସିଥିଲା ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେଦିନ କଲେଜର 2 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କଥା ହେଉଥିଲେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ୱାର୍ଡେନ୍ ଦରକାର ଥିଲେ ବୋଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିତ୍ରା ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ। ବୁଝିଦେଲା ସେ ସ୍ଥାନ ଏବେ ବି ଫାଙ୍କା ଅଛି। କେହି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ମିଳିପାରି ନଥିବାରୁ କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମିତ୍ରା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଲା, ଯଦି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାସକୁ ଯାହା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସେଥିରେ ନିଜେ ଚଳିଯିବେ, ଆଉ ରହିବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ହିଁ ରହିବେ। ମିତ୍ରା ତାଙ୍କ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା କ୍ଷଣି ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମିତ୍ରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଓହ୍ଲେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ବି ଅନୁଭବ କରିଲା ନିଜ ଭିତରେ। ସତରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିଦେବା ପରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁ କାମରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମିତ୍ରା ଫୋନ୍ କାଟି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଏ ଖବର ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ମୁଖରେ ବି ଖୁସିର ଚମକ ଦେଖାଗଲା। ସେ ମିତ୍ରା ଆଗରେ ଆସି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପକେଇଲେ। ମିତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଏଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଲେଜ ଯିବା। ସେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଭରି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦୟାକରି ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇବା ଖୁସିରେ ଏତିକି ମୋ ଠାରୁ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଉ ମିତ୍ରାର କଥା କାଟି ନ ପାରି ମିତ୍ରା ହାତରୁ ଟଙ୍କାତକ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମାସେ ପୂରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ତ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ। ମାସେ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହିଲେ, ମା ରେ, ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତୋ ଋଣ କେବେ ବି ଶୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ତୋତେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ତୁ ଦୁଃଖୀ ରକୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରେ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଦେଇଥିଲେ ପାଇ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ତୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟର ଫଳ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ରୂପରେ ବରଦାନ ସ୍ୱରୂପ ତୋତେ ମିଳିଯିବ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମଉସା, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ବି କରେ ନାହିଁ। କେତେ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଟିକେ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ମୋ ଜନ୍ମ ଯେମିତି ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କେବେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବେ, ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼ ହେଉ, ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ। କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ନାହିଁ କି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ପରୋପକାର ଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ, ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ। ମିତ୍ରାର କଥା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଏତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଏମିତି ପରିପକ୍ୱ କଥା କହିବା। ସତରେ ଯିଏ କେହି ବି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରି ନଥାନ୍ତା। ମିଲନ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମିତ୍ରା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣୁଥିଲା। ମିତ୍ରା କହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ହାରି ଯାଉଥିଲା ତା ଆଗରେ। ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କ୍ରୂରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ନେଇ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମଉସା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଛୁ। ଆପଣ ବି ହୁଏତ ବିଶ୍ରାମ ଦରକାର କରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣ ଆଉ ମିଲନ ଆର ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଇବା ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ମିତ୍ରାର କଥା ମାନି ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଶୁଭମ ଆଉ ରଘୁ 2 ଜଣ ବସିଥାନ୍ତି ବରଗଛ ମୂଳରେ ହୋଇଥିବା ପକ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ। ମୁହଁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିବା ମିଲନ ବାହାରକୁ ପଳେଇଗଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ।
ଯେବେଠାରୁ ସେମାନେ ରାଗିକି ସତ କଥା କହିଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଦିନରୁ ମିଲନ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହ। ଭାବିଥିଲେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରି ପୁଣି ମିଲନକୁ ପଟାଇ ଟଙ୍କା ଝଡ଼େଇବେ ଆଉ ସେଥିରେ ମଦ ପିଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ମିତ୍ରା ସହ ବହୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଜାଣିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବଜ୍ର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏମିତିରେ ବି ମିଲନ ପରି ହୁଣ୍ଡା ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। କିଏ ବି କାହିଁକି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ? ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗରେ ତ ନିଜେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ନିଜେ ନିଜେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ। ନା କାହା ସହ ମିଶିବାର ଅଛି, ନା କାହାକୁ ଭାଗ ଦେବାର ଅଛି। ନିଜ ଟଙ୍କା ନିଜର, ଆଉ କାହା ଲାଗି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମୂର୍ଖାମି ମିଲନ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିବେ ନାହିଁ। ମଦ ନିଶା ବିନା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଉଠିଲେଣି ଶୁଭମ ଆଉ ରଘୁ। ରଘୁ କହିଲା, ଆବେ ଶୁଭମ, ମୋତେ ତ ମଦ ବିନା ସବୁ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲାଣି। ମରିଯିବା ପରି ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ମୋର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବା କହ ତ? ଶୁଭମ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋର ବି ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥାରେ। ଘରେ ପଇସା ମାଗିଲେ ବି କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା କମଉଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେ ପୋଡ଼ାମୁହାଁ ମିଲନ ଆମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବୟସ ଆସି 22-23 ଛୁଇଁଲାଣି। ଯାଇଛି +2 ପଢ଼ିବାକୁ। କେଜାଣି ସେ କେମିତି ଏ ନିଶା ବିନା ରହିଛି। ରଘୁ କହିଲା, ମୋତେ ବି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏକରେ ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା, ପୁଣି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା କରୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିନା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେଣି ସେ କେମିତି ରହୁଛି ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଶୁଭମ କହିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ମିତ୍ରା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଧେ। ସେ ତ ତାକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିବ। ତାରି ପ୍ରେମ ନିଶାରେ ରହି ଅନ୍ୟ ନିଶାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରଘୁ କହିଲା, ଆବେ ନା, ପ୍ରେମ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ଲୋକ ହୋଇ ଫେରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ମା ବାପା ମିଶି ତାକୁ ସେ ମିତ୍ରା ସହ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ସେ ଝିଅର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି ବୋଲି। ମିତ୍ରା କି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ? ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ସେ ମିତ୍ରାର ସୁନ୍ଦରତା ବି କିଛି ନୁହେଁ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ସେ। ଶୁଭମ କହିଲା, କିଏ ସେ? ମୁଁ ତ କାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ବୋଧେ। ରଘୁ କହିଲା, ଆରେ ସେ ପରା ମିତ୍ରାର ସାନ ଭଉଣୀ। ସତରେ ସେ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ସେ କଥା କୁହା ଆଖି ଦୁଇଟି ମୋତେ ଟାଣି ନେଇଛି ତା ଆଡ଼କୁ। କେମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ତାର ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚେହେରାଟା ହିଁ ନାଚି ଯାଉଛି। ଶୁଭମ କହିଲା, ବେ, ତୋର ନଜର ଏମିତି କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି ଯେ? ଆମେ ପରା ମଦ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତୁ ଯାଇ ସେ ମିତ୍ରାର ଭଉଣୀ ପାଖରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ? ରଘୁ ମୁହଁ ତଳକୁ କରିଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି କେଜାଣି ତାକୁ ଦେଖିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ନିଦ ଫିଦ ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୀର ଚଳାଇ ଦେଇଛି ସେ। ରାତିସାରା କେବଳ ତାରି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଖାଲି ସେ ହିଁ ସେ। ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଦେବୀର ଆସନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା ଆଉ ତା ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ସାଜିଯାଇଛି ଏ ରଘୁ ମହାନ୍ତି। ତୁ ବି ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବୁ ଥରେ ତାହେଲେ ନିଜର ବାକ୍ଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିବୁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି କି କ'ଣ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏମିତି ସବୁ ଅଜବ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବନା ମୋ ହୃଦୟକୁ କବଳିତ କରି ପକାଉଛି। ଶୁଭମ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏଠି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ତତେ ସିଆଡ଼େ ପ୍ରେମ ହେଉଛି। ତୋ ରୂପଭେକ ଦେଖି ତ ସେ ଖାଲି ଧାଇଁ ଆସିବ ଆଉ। ରଘୁ କହିଲା, ହେ, ତୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ତୁ ଜାଣିନାହୁଁ ଥରେ ଯଦି ସେ ପଟିଯାଏ ତାହେଲେ କେତେ ଲାଭ ହେବ ଆମର। ଶୁଭମ ଟିକେ ଭାବି କହିଲା, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ତ କେବେ ପଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି ଭୁଲ ବଶତଃ ପଟିଗଲା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବା ପରି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇ ପୁଅଗୁଡ଼ା ପ୍ରେମ କରିବା ପରେ କୁଆଡ଼େ କାଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତି କରନ୍ତି ଆଉ ଭିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ପିଜା, ବର୍ଗର ଖାଇ ଖାଇ ପୁଅମାନଙ୍କ ପଇସା ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ତୁ ନିଜେ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତୁ ପୁଣି ପ୍ରେମିକା ଖୋଜୁଛୁ। ରଘୁ କହିଲା, ସବୁ ଝିଅ କ'ଣ ସେମିତି ନା? ସେ ମିତ୍ରା ବାପା ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ମିତ୍ରା ବି ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ସେ ସାନଟା ନା କ'ଣ? ଓହୋ, ଭୁଲିଗଲି, ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସୋନା। ସୋନା ତା ନାଁଟା। ସେଦିନ ସେଇ ମାର୍କେଟରେ ଜଣେ କିଏ ଲୋକ ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ସୋନା ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ତା ଭଲ ନାଁ କ'ଣ କେଜାଣି? ସେ ସୋନା ନାଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଶୁଭମ କହିଲା, କି ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ବେ ତୁ। ବାହାରି ଆସେ ସେଥିରୁ। ଏକରେ ତ ତୋ ନିଜର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ କି ପାଠ ସାଠ ନାହିଁ, ପୁଣି ପ୍ରେମ କରିବୁ। ଛି, ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗୁଛି। ରଘୁ କହିଲା, ଚୁପ୍ କର ତୁ।
ଦେଖିବୁ ରହ ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମୋର କରିନେବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତା ସହ ବୁଲିବି। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ରାଜି ନ ହୋଇ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ହାତ ମୁଠାକୁ ଆସିଯାଉ ସେ, ଦେଖିବୁ କେମିତି ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ପଇସା ଆଣିବି। ଆମେ ଆରାମରେ ମଦ ପିଇବା, ମାଂସ ଖାଇବା, ମୌଜ ମସ୍ତି କରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ରଘୁର କଥା ଶୁଣି ହସିଲା, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ହସ, ଆଉ କହିଲା, ଖୋଳ ଯଦି ନ ହୋଇଯାଇଛୁ ତୁ ଦେଖିବୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଥିରେ ପଡ଼ିଛି, ଜାଣିଛି କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ମୋ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାରିଦେଇ ପଳେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକାସ। କେତେ ବଡ଼ ଧୋକାବାଜ ଝିଅ ସେ, ତୁ ଜାଣିନୁ। ରଘୁ କହିଲା, ବେ ତୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ସେ ତତେ ଧୋକା ଦେଲା ବୋଲି ସେ ସୋନା କ'ଣ ମୋ ସହ ସେମିତି କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମୋ ବଡି ଦେଖ ତ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଳିଷ୍ଠ ଚେହେରା ଦେଖି କେଉଁ ଝିଅ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ କହ ତ? ଶୁଭମ ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲା, ଆଉ ରଘୁ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ମଦ ପିଇ ପିଇ ଚେହେରା ତୋର ଯାହା ହେଲାଣି, ଟିକେ ଘରେ ଯାଇ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଦେବୁ। ଗାଲ ହାଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ପରା, ପେଟ ତ ଯାଇ ପିଠିରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ପୁଅ କହୁଛି କ'ଣ ନା ବଡି। ରଘୁ କହିଲା, ତୁ ଆଉ କି କମ୍ କି, ତୋ ଶରୀର ବି ତ ସେଇ ହାଡ଼ୁ। ଶୁଭମ କହିଲା, ହଉ ଆଉ ଅଧିକ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ଜୋରେ ବୁଲେଇଲାଣି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଜମା, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ତୁ ତୋର ବସିଥା। ଶୁଭମ ଉଠି ଚାଲିଗଲା। ରଘୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ବସିଛି। ମନ ଭିତରେ ତାର ନାନା ପ୍ରକାର ଖରାପ ଭାବନା ଚାଲିଛି ସୋନାକୁ ନେଇ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମିଲନ ଉଠେ, ଏବେ ଖାଇବା ଆସି ସାରିଲାଣି। ମଉସା ଆପଣ ଉଠନ୍ତୁ। ମିଲନ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିପଡ଼ି କହିଲା, ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ଉଠେ, ଖାଇସାରି ଶୋଇବୁ। ଆଜି ଦିନଟା ଯେତେ ପାରୁଛୁ ଶୋଇପଡ଼େ, କାଲିଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ବେଳ, ବୁଝିଲୁ ତ? ମିଲନ ବି ସୁନା ପିଲାଙ୍କ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ଭରିଲା। ତାପରେ ଚାରିଜଣ ଯାଇ ଖାଇଲେ। ସୋନା କହିଲା, ଅପା ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବା। ମିତ୍ରା ଟିକେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସେ ମଉସା କ'ଣ ଏକା ରହିବେ ରୁମ୍ରେ? ସେ ତ କାଲି ତାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଆମେ ତା ପରଠାରୁ ମାର୍କେଟ ଯିବା କି ଆଉ ଯାହା କରିବା। ସୋନା କହିଲା, ହଉ ଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ସବୁ ଶୋଇଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଛାତ ଉପରୁ ବୁଲି ଆସିବି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ହଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ, ପଳେଇ ଆସିବୁ ଶୀଘ୍ର, ନୂଆ ଜାଗା ନା ସେଇଥିପାଇଁ। ସୋନା କହିଲା, ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବି, କହି ହାତରେ ଗୋଟେ ବହି ଧରି ଉପରକୁ ଧାଇଁଲା। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମିତ୍ରା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଥିଲା। ମିଲନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମିତ୍ରା ଚାହିଁ ରହିଛି ମିଲନର ସରଳ ମୁଖକୁ। କେତେ ନିରୀହ ଲାଗୁଛି ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତାକୁ ନିଜ କୋଳରେ ଯାକି ଶୁଆଇ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ସମୟ ଅଛି, ଆଉ ମିତ୍ରା ସେ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ମିଲୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ବହୁତ ନିଷ୍କପଟ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ପଡ଼ି ଏତେ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ଯେ ମିଲୁର ଅଜାଣତରେ ତାକୁ କେଉଁ ଅନ୍ଧକୂପ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା ମିଲୁ। ତା ସରଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାବିଦେଲେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ମିତ୍ରା। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ରହିଥିଲା। ଝରକା ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଅନେକ କଥା ଭାବି ଚାଲିଥିଲା। ଗଛ ପତ୍ର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ଦେଖି ମଣିଷର ଜୀବନ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିଲା। ଆଖି କୋଣରୁ ତାର ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲା ଟୋପା ଟୋପା ଲୁହ। ହଠାତ୍ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାହାର ହାତ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଆଉ କିଛି ନ ହୋଇଥିବା ପରି ଲୁହକୁ ନିଜ ହାତ ପାପୁଲିରେ ପୋଛି ପକେଇଲା। ମିଲନ କହିଲା, ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ପରା। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଶୋଇ ନାହୁଁ କି? ମିଲନ ବସି ପଡ଼ିଲା ମିତ୍ରା ପାଖରେ। ମିତ୍ରାର ଗୋଟେ ହାତକୁ ଧୀରେ ଧରି ନେଇ କହିଲା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋତେ? ସତ କହ ତ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ମୁଁ କାହିଁ କିଛି ଭାବିବି? ମୁଁ ତ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିଥିଲି। ଆଉ ତୁ ଯାଉନୁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। କାଲି କଲେଜ ଯିବା, ପୁଣି ମାର୍କେଟ ଯାଇ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହି ଖାତା କିଣିବା, କେତେ କାମ ଅଛି ଆହୁରି। ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବି କିଣିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯା ତୁ ଶୋଇପଡ଼େ। ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବୁଛୁ ନିଜକୁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଗୋଳାଇ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା ପଚାରିଲି ଆଗେ ତା ଉତ୍ତର ଦେ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା କଥା। ମିତ୍ରା କହିଲା, କେଉଁ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବି? ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ସେତେବେଳୁ ଏଠି ବସି ଭାବୁଥିଲୁ କ'ଣ? ମୋତେ ସତ କଥା କହ ତ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭାବି ନାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, ତାହେଲେ କାନ୍ଦିଥିଲୁ କାହିଁକି କହ? ମିତ୍ରା ଦେଖିଲା ସେ ମିଲନ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା ବୁଲେଇ କହିଲା, ଏମିତି ଟିକେ ଘର କଥା ଆଉ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ।
ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ କହିଥିଲୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ନିଜେ ଏମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ। ସୋନା ବି ତ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ତ କାହିଁ କାନ୍ଦୁନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି। ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛୁ? ମିଲନ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମିତ୍ରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ସେ ତାକୁ ଶିଖାଇଥିଲା, ସେ ହିଁ ଆଜି ନିଜେ ତାଠାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମିଲୁ ବୁଝିପାରିଛି। ମିତ୍ରା ଟିକେ ହସିଦେଇ କହିଲା, ହେଲା ବାବା ହେଲା, ମୋର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି, ସରି। ମିଲନ ମିଛରେ ଅଭିମାନ କରି କହିଲା, ନା ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ। ତୁ କାନ ଧରି ସରି କହ, ଆଉ ସେ ଆଖିରୁ ନାକରୁ ପାଣି ପୋଛେ। ନାକରୁ ତ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମିତ୍ରା କହିଲା, ଲାଗୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ସହ? ମୁଁ ରାଗିଯିବି ଜାଣିଛୁ ତ। ସେହି ସମୟରେ ସୋନାର ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ମିତ୍ରା ଆଉ ମିଲନ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ପରସ୍ପରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ। ମିତ୍ରାକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ ମିଲନ ବେଳେବେଳେ କୁତୁକୁତୁ କରିଦେଉଥିଲା। ସୋନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ହେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍, ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି କ'ଣ ଲାଗୁଛ? ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇବି। ଯେମିତି ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ନ ଶୁଭାଯାଏ। ଓହୋ, ଏ ବୁଢ଼ା ବି କେବେ ଯିବ କେଜାଣି? ଭଲ ଲାଗୁନି ଜମା ତା ଉପସ୍ଥିତି। ମିତ୍ରା ସୋନାର କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ତତେ କେତେଥର କହିସାରିଲିଣି ଯାହା ବି କହିବୁ ଟିକେ ଧୀରେ କହିବୁ ବୋଲି। ସେ ଆମ ଆଶ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ବୋଲି କେତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ସେ ଭାବି ପାରୁଛୁ ତ? ମୁଁ ତ କହିଲି ନା କାଲି ସେ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛୁ? ସୋନା କହିଲା, ଅପା ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲୁଣି, ତଥାପି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ଯେତେ ହେଲେ ବି ସେ ଜଣେ ଅଜଣା ଲୋକ। କି ବିଶ୍ୱାସ କହ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ଆଜିକାଲିର ସମୟ ଯାହା ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରଟା ବି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଭଦ୍ର ମୁଖା ତଳେ କାହାର ଯେ ଅଭଦ୍ର ରୂପ ଲୁଚି ରହିଥିବ କିଏ ଜାଣିବ କହ ତ? ସୋନା ଯାହା କହୁଛି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହିଁ। ସତରେ ଆଜିକାଲିର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦୁନିଆ ବହୁତ ବଦଳିଗଲାଣି। କାହାର ଖରାପ ନଜର କାହା ଉପରେ ଅଛି କେହି ବି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋନାକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ କୀଟ ବୋଲି ଭାବି ଆସୁଥିବା ମିତ୍ରା ଆଜି ସୋନା ମୁହଁରୁ ଏତେ ବୁଝିବା ସୁଝିବା କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋଳୁଥିଲା। ଏମିତି ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଜାଗାରେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମିଲନ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଲା ମିତ୍ରା ମନର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ। ସେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଲା, ସୋନା ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ କି ଏସବୁ କଥା ଭାବି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଖାଇବା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ମିତ୍ରା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ କିଛି ସେମିତି ଖରାପ ଭାବନା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆଣି ନଥିବେ। ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରହ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମୁଁ ଅଛି। କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ହେଲା? ମିଲନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣିବା ପରେ ସୋନା ବୁଝିଯାଇ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ଶୋଇବା ଲାଗି। ମିତ୍ରା ମନରେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ମିଲୁ ପ୍ରତି। ସତରେ ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନବାନ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ଆଉ ବହୁ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ପସନ୍ଦକୁ ନେଇ ମିତ୍ରା ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ନିଜ ଭିତରେ। ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ନେଇ ହସିଦେଲା ମିଲନ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ମିଲନ କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ପୁଣି ତୋର? ଏମିତି ହସିଲୁ କାହିଁକି ଯେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ ସତରେ କେତେ ନିରୀହ ଆଉ ସରଳ। ମିଲନ କହିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଠିକ୍ରେ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହୁଁ। ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ? କେଉଁ ଗ୍ରହର ଭୂତ ସବାର ହୋଇଛି ତୋ ଉପରେ ଟିକେ କହ ତ, ନହେଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମିତ୍ରା କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁ ମୋ ସହ କହିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଚିହ୍ନିଛି। ମୋ କଥା କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲୁ ତ ମିଷ୍ଟର ମିଲନ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶିଛି ତୋ ସହ। ମିଲନ କହିଲା, ହଉଲୋ ମୋ ମା, ତୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରି ମୁଁ କ'ଣ ପାରିବି ଯେ? ମିତ୍ରା କହିଲା, ଏ ମିଲୁ, ତତେ କ'ଣ ସତରେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି? ଅସୁବିଧାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନା। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବଳ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରିଛି। ମିଲନ କହିଲା, ମୋ ମିତ୍ରା, କେବେ ଭୁଲ ହେଇ ନପାରେ। ତୋର ଏ ସାହାଯ୍ୟ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛି। ମିତ୍ରା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲା, ତୋର ପୁଣି କି ଉପକାର ହେଲା ଯେ? ମୁଁ ତ ସେ ଲୋକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। ମିଲନ କହିଲା, 7ଟି ଅସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁ ମୋତେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଯାଇଛି। ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ସେଇଟା? ମିତ୍ରା କହିଲା, କ'ଣ? ମିଲନ କହିଲା, ପରୋପକାର ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର। ମିତ୍ରା ମୁରୁକି ହସିଦେଇ କହିଲା, ମିଲୁ ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ସବୁ। ଆଉ ମୋତେ ସତରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତୁ ନିଜେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଲୁ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲୁ ମୋ କାମକୁ ନେଇ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ କାମ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିଲୁ। ଜାଣିଛୁ ମିଲୁ, ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଦରକାରରେ ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏକଦମ ବୃଥା। ମିଲଲ କହିଲା, ହୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପରୋପକାର ବା ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ମୁଁ ବିବେଚନା କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରକାରରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୟା ବି ଅଙ୍ଗୀ ଭଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ପରୋପକାର ସହିତ। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲି, ଜୀବେ ଦୟା। ସେତେବେଳେ ତ ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିଛି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି କେବେ ଆମଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନୁହେଁ କି? ମିତ୍ରା ଖୁସି ହୋଇ ମିଲନର ନରମ କେଶକୁ ସାଉଁଳେଇ ଦେଇ ଆଉ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟର ସହ କହିଲା, ମୋ ମିଲୁ ଏବେ ଗୁଡ୍ ବୟ। ମାନେ ମିତ୍ରାର ଆଶା କ'ଣ ପୂରଣ ହେବ? ଆଉ ହଁ, ରଘୁ ଓ ଶୁଭମ ସୋନାକୁ ହଇରାଣରେ କିଛି ପକେଇବେ ନାହିଁ ତ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି। କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ମୁଁ ବଦଳି ଦେଇଛି, ମୀନା ଟିଭି ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।